रियासती हुकूमत के 99 रोज़ा एक्शन प्लान के तहत वार्ड नंबर 18 के SPH कॉलोनी में प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में बल्दिया कमिश्नर जी प्रभाकर, बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद यूनुस और टाउन कांग्रेस सदर के नरसिम्लू ने शिरकत करते हुए मुकामी आवाम के मसाइल सुने। इस मौके पर आवाम ने ड्रेनेज, CC रोड, स्ट्रीट लाइट्स, पीने के पानी की फराहमी और पेंशन दरख्वास्तों से मुताल्लिक़ एक याददाश्त पेश की। हुकाम ने मसाइल के जल्द से जल्द हल की यकीन दहानी कराई। प्रोग्राम में वार्ड काउंसलर कविता, अशोक कुमार और बड़ी तादाद में मुकामी शहरी भी मौजूद थे। कविता अशोक अन्ना కొంచెం సమస్యలు ఉంది అని మా దృష్టికి చెప్పినారు। మేము తప్పకుండా అంచెలంచెలుగా ఆయన ఆదేశాల మేరకు మేము అన్ని పని మాకు 5 సంవత్సరాల ఉంది దానికి మనం పూర్తి చేస్తా అని నేను ఆయన ద్వారా ఆయన ఆదేశాల మేరకు నేను హామీ ఇస్తూ మీ అందరి ముంగట మేము అల్లా విధంగా 20 అవర్స్ అన్న ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉంటే మా ప్రవీణ్ గారు, రోజన్ గారు మళ్ళా నాకు చెప్తే తప్పకుండా మా ఆఫీసర్లకు నేను అప్పుడే ఫోన్ చేసి అన్న వాటిలో ఇక సమస్యలు ఉన్నాయి, మీరు పోయి కొంచెం తెలుసుకొని అది త్వరగా నేను 1 గంట 2 గంటల పూర్తి కావాలి అని నేను అప్పుడే అన్న ఆదేశాలకు నేను పదే నేను చెప్తూ పని చేసుకుంటూ వస్తున్నాము। మనకు ఇంకా మాకు అదే ఆదేశాలు ఇస్తారు, ప్రజల్లో మధ్య ఉండాలి, ప్రజలకు సేవ చేసుకో ఉండాలి అని మాకు మా ఎంపీ గారు, మా ఇన్ఛార్జ్ చంద్రశేఖర్, అందరూ మా ఉజ్వలన్న గారు, గిరిధర్ అన్న గారు, అందరూ మా పార్టీ పెద్దలు తన్వీర్ గారు అందరూ మాకు ఆదేశాలు ఇస్తారు। మీరు ప్రజలే మధ్య ఉండి మా కౌన్సిలర్ మీటింగ్ నేను పెడితే మా కవిత అక్క పదే వార్డ్ సమస్యలు చెప్తారు। నేను రాసుకొని నోట్ చేసి అన్నీ మేము నాలలు, రోడ్స్, డ్రైన్స్, వాటర్ ప్రాబ్లం పదే మేడం చెప్తారు, నేను మాతో ఉండి అది ఎస్టిమేట్ చేసి మా అశోక్ అన్న నాకు చెప్తారు। మా ఎంపీ గారు ఇప్పుడే అన్న చెప్పినారు, ఎంపీ సార్కి చెప్పి ఎస్టిమేట్ చేసి అన్ని పని చేద్దామని। తప్పకుండా అశోక్ అన్న మేమందరు మీతోనే ఉంటాము, మీ సమస్యలకు పరిష్కారం చేస్తారు। మీరు అశోక్ అన్నకు మీరు आज डेट रखे हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी हमारे काउंसलर साहब भी मेरे को बार अशोक साहब, हमारे कविता मैडम हर मीटिंग में वार्ड डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं और हम उसको 5 साल का मौका है आहिस्ता और ये ग्राम पंचायत था पहले हमारे म्यूनसिपालिटी में मिलकर म्यूनसिपालिटी गया है। हमारे काउंसलर पहले कविता मैडम है, हम उनकी बात और उन्होंने आज आप वोट डालने से उन्होंने जीतने के बजाय एक मेरे को भी उन्होंने बहुत एक जैसे कि मैं आप ये तो गवर्नमेंट प्रोग्राम है नहीं बताना मगर मजबूरी है, मैं बता रहा हूँ। हमारे अशोक साहब एक इसके हिस्सेदार थे, उन्होंने मेरे को एक आप मेरा जब मौका आया तो मेरे को भी उन्होंने एक आशीर्वाद दिए और मेरे को भी चलो आप रहे तो भी बेहतर रहता। मैं सबके उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मौका देकर सब लोगों ने मुझे काउंसलर, मुझे चेयरमैन बना गया है। मैं भी उनकी बात रखते हुए हर बात की मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब मिलकर हम पार्टी तो कोसी भी रन दो मगर हम काम करेंगे सबके बीच। अभी थोड़े वार्डों में मैं अभी जाकर आया हूँ कि नाली साफ नहीं कर रहे, ना ड्रेन बनाए ना रोड बनाए, तो हाँ तो बहुत जगह ऐसा टूटा हुआ है तो उसके तरफ थोड़ा तवज्जो देके ये डिसेल्टिंग का काम तो इमीडिएट करना। खैर तुम नाली बनाने के लिए थोड़ा टाइम लेते होंगे और बात है लो, लेकिन अभी बारिश का मौसम है ये है और ज्यादातर क्या है हमारे पास थोड़े एरिया में पानी का मसला बहुत है। वहाँ पे यहाँ के पीछे ये माजिद पान साहब के पीछे पर आप आगे करें, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आपका हमारे खाली सब लोग खुश है, थोड़ा काम करें उस तरफ। और यहाँ पे क्या है ना ये अपने चर्च के पास एक बोर की जरूरत है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हमारे थोड़े गरीब लोग हैं वहाँ पे बसे हुए, उनका भी थोड़ा मसला हल करना वहाँ पे भी है। और ज्यादातर हमारे पास यहाँ पे जो बसे हैं हमारे लोगों को प्लाट नहीं है, ये लोग कहीं तो भी आजू बाजू गाँव से या अपने कौन सा गड़ी से आके थोड़े बसे तो है, इससे पहले आके वो लोग थोड़ा दरख्वास्त दिए। उनका क्या है बोले तो उनको घरा नहीं है, कई काम करने वाले रोजगारी करने वाले उन लोगों को प्लाट भी होना और घर भी होना। मतलब मेजर इशू क्या है हमारे पास, रोड का, ड्रेन का है,
उसके बाद थोड़ा गरीब लोगों को घर का है, पेंशन थोड़े लोगों को है। अब उन्होंने थे ना, अभी कहाँ गए उन्होंने, बड़े नहीं शाहनाबाद, उनको घर नहीं है, उनको बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोनों बुढ़ा बुढ़ी है, बहुत तकलीफ में वो लोग। उनको ऐसे लोगों को कुछ पेंशन करना और उनको ये क्या बोले तो घर प्लॉट देना, घर देना चाहे थोड़ा मेरा आपसे दरखास्त है కమిషనర్ సార్, మీ ఇద్దరికి చెప్తున్నా, కొంచెం స్పెషల్ దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి మీరు కొంచెం దీన్ని తొందరగా అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించాలి. అట్లా అని చెప్పి మా దగ్గర మొత్తం పెద్దోళ్ళే ఉన్నారు, ఇంకా చిన్నోళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అన్ని విధాలుగా అన్ని రకాలుగా చూడండి. నా వంతు ప్రయత్నం చైర్మన్ సార్, నా వంతు ప్రయత్నం ఏమైనా ఉన్నా నేను ఎంపీ గారి ద్వారా నిధులు ఈ మా ప్రజల మధ్యనే చెప్తున్నా, నేను కూడా తెచ్చి మా చైర్మన్ గారి కృషి తీసుకెళ్లి మరి పూర్తి చేస్తామని మీకు హామీ ఇస్తూ, మరి మీరు ఈ వర్షాకాలంలో ఉన్నాం కాబట్టి అంటువ్యాధులు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మరి మన పరిసరాలను అన్ని కూడా మనం శుభ్రంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. మరి మీ ఇంటి ముందుకు వస్తున్న ఆటోకు మాత్రమే ఆ చెత్త ఇచ్చి చెత్తను ఎక్కడంటే అక్కడ పడేయకుండా దయచేసి మా తోటి ఉద్యోగులకు మీ ఇంటి ముందుకు వస్తున్న మున్సిపల్ ఉద్యోగులకు సహకరించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి అదే విధంగా మీ ఇంటి ముందు ఖచ్చితంగా ఒక ఇంకుడు గుంతను ఏర్పాటు చేసుకొని నీటిని మనము పొదుపు చేయడానికి కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి అదే విధంగా మున్సిపల్ నుండి సప్లై అవుతున్న వాటర్ ఏదైతే ట్యాప్ ద్వారా మనకు మంచినీటి సరఫరా ఉందో మరి మనకు అవసరం ఉన్నంత వాడుకొని మిగతా వాటిని వృధా చేయకుండా మన నీటిని ఇప్పుడు ఇందాక మేము చూసాము, వాళ్ళు వాడుకున్నారు ఇంట్లో నల్ల ఇచ్చిపెట్టిపోయారు, ఆ నీరంతా వృధా అవుతుంది. కాబట్టి అట్లా కాకుండా మీరు అందరూ కూడా ఎవరెవరి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ప్లాస్టిక్ వాడకుండా ఎవరికి వాళ్ళు మనము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అనారోగ్యానికి గురి కాకుండా ఉంటాం. కాబట్టి ఇంకో విషయం, SIR ఈ ఓటర్